کہ وہ غریب جو غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور صرف رسومات کی ادائیگی کے سلسلے میں شادی کے وہ دنیا سے قرض لے کر کے ان رسومات کو ادا کرتا ہے، ایسے شخص کو اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا، اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں ان کھانوں کے حوالے سے جو شادیوں کے اندر کھانے بنتے ہیں۔ ذرا دیکھیے کتنا کھانا پھینکا جاتا ہے، کتنا ویسٹیج ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں تشریف فرما تھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر آئے، دیکھا تو ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، تناول فرمایا اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، حمیرہ یہ عزت والی چیز ہے، ایک بار کسی کے یہاں سے چلی جاتی ہے تو پلٹ کر نہیں آتی، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ ایک روٹی کے ٹکڑے کے بارے میں ایک کھجور کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے گری ہوئی دیکھی، ارشاد فرمایا جی تو چاہتا ہے کہ میں اس کو صاف کر کے کھا لوں، لیکن مجھے کیا خبر کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج شادیوں کے اندر ڈرنکس جو ہے اس کو پھینکا جاتا ہے، کھانا پھینکا جاتا ہے، اسراف کیا جاتا ہے، کروڑوں کا ڈیکوریشن کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی نگاہ قرآن پر تھی، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر تھی، اس لیے امام عشق و محبت نے اس قسم کی غلط رسموں کے سلسلے میں قدغن لگائی۔ اور سنو میرے امام نے اس غلط روش کے سلسلے میں اصلاح کرتے ہوئے جو پیغام عطا فرمایا اسے سنیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جن کھانوں کے اندر فخر و مباحات کے لیے اخراجات کیے جاتے ہوں کہ دکھاوے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، اور جن شادی کی تقاریب کے اندر مرد و زن کا خلط ملط ہو، ایسی شادیوں میں جانے سے بچو، اس میں شرکت نہ کرو۔ اب یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ وہ غریب جو غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے اور صرف رسومات کی ادائیگی کے سلسلے میں شادی کے وہ دنیا سے قرض لے کر کے ان رسومات کو ادا کرتا ہے، ایسے شخص کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا رسومات کی ادائیگی کے لیے قرض لینا اس کی اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں۔ ہمارے یہاں ولیمے کا مطلب ہوتا ہے 10 ڈیشیں، ہمارے یہاں ولیمے کا مطلب ہوتا ہے مرغ اور بکرا، ہمارے یہاں ولیمے کا مطلب ہوتا ہے 1000 آدمیوں کا کھانا۔ لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب ولیمے کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا ولیمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کیا تھا وہ کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ ایک مکمل بکری کے ذریعے ولیمہ کیا تھا جس میں کم و بیش 300 افراد کھانا کھانے کے لیے شریک ہوئے تھے۔ یہ سب سے بڑا حضور کا ولیمہ تھا، اور یہ تصور کے ولیمے میں بکرا ہی ہونا چاہیے یا مرغا ہی ہونا چاہیے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ اس طریقے سے بھی کیا کہ کھجور اور پنیر کے ذریعے بھی سرکار نے ولیمہ کیا ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آدمی اپنی بساط سے باہر نہ جائے، اور اسے چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اسراف سے بچے، جہاں تک ہو سکے فضول خرچی سے بچے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مولانا امام احمد رضا خان تو شادیوں سے بچنے کے بارے میں کہتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا؟
تو میں آپ کو بتاؤں आला हजरत ने जहां जहां अपना हो या पराया कोई भी गलती करता हुआ नजर आया, इमाम इश्क व मोहब्बत ने उसके सिलसिले में तंबी फरमाई और इस्लाह फरमाई। इसलिए कि मुजद्दिद किसी आम इंसान का नाम नहीं होता, मुजद्दिद आदल का पैकर हुआ करता है। वो अपनी कौम को जन्नत के रास्ते पर ले जाना चाहता है, वो उम्मत मुस्लिमा को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाना चाहता है, वो उम्मत मुस्लिमा के हर गलत रास्ते को रोक कर उन्हें सीधे रास्ते पर ले जाना चाहता है। यही वजह है कि आला हजरत अजीमुल बरकत ने मज़ारात के हवाले से भी फरमाया कि वहां पर भी एक चादर के अलावा दूसरी चादर, जब तक कि वो चादर मेली न हो जाए, दूसरी चादर वहां नहीं डालना चाहिए। ये भी आला हजरत ने इस्लाम। तुम बिदाती कहते हो आला हजरत को, तुम इमाम इश्क मोहब्बत के हवाले से गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हो। खुदा की कसम उनके जैसा आशिक रसूल 14वीं सदी में कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा। इमाम इश्क मोहब्बत उस अजीम आला हजरत और इमाम का नाम है जिसे हम अगर ये कहें तो गलत न होगा कि वो बिलाले हिंद थे। वो बिलाले हिंद थे। आप जरा सोच और अंदाजा लगाओ, उन्हें हर जगह पर, हर मकाम पर अपने आका ही नजर आते थे और वो अपने आका को इतना पिलाना चाहते थे, इतना पिलाना चाहते थे, इतना पिलाना चाहते थे कि बंदा रसूल आजम की मोहब्बत में इतना डूब जाए, इतना डूब जाए कि खुद अपनी कैफियत के बारे में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हुए नजर आते हैं, ऐसा गुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज वो लोग जो इस फर्शगीती पर खिदमत दीन के बहुत सारे गैर ठेकेदार बनकर के बैठे हुए हैं, जरा उनकी जिंदगी का जायजा लीजिए। हुकूकुल्लाह की बात तो करते हुए नजर आएंगे, लेकिन हुकूकुल इबाद और गरीबों से सुलूक के सिलसिले में अगर उनकी जिंदगी देखी जाए तो काफी कोरी नजर आएगी। लेकिन ए इमाम, आपकी अजमतों पर कुर्बान, आपके मकाम और मर्तबे पर कुर्बान। जानते हैं माह रमजानुल मुबारक में आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत मस्जिद रजा के अंदर मोतकिफ थे और आपकी खिदमत में एक बच्चा घर से तोशादान लाकर हाजिर होता। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत सहरी का वक्त तकरीबन खत्म होने के करीब था, लेकिन खादिम तोशादान लेकर के हाजिर नहीं हुआ और ताखीर की बुनियाद पर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत ने उस नन्हे से बच्चे को थोड़ा सा डांट भी दिया और हल्की सी चपत भी रसीद कर दी। दिन गुजरा, शाम के वक्त वो बच्चा फिर तोशादान लेकर आया। वक्त का अजीम मुजद्दिद, वक्त का अजीम आशिक रसूल, वक्त का अजीम इमाम उस नन्हे से बच्चे के सामने दो जानू बैठा हुआ है और उस नन्हे से बच्चे से कहते हैं, मैंने जिस तरह तुझे चपत रसीद की थी, तू भी मुझे मार के बदला ले ले, तू भी मुझसे बदला ले ले। वो कहता, नहीं हुजूर, मेरी गलती थी, आने में ताखीर हो गई। कहा, नहीं, घर वालों ने तुझे देने में ताखीर की होगी, तेरी कोई गलती नहीं। यहां तक कि उस बच्चे को मना रहे हैं। छोटा सा एक डब्बा मौजूद था, उसमें जितने पैसे थे आला हजरत ने वो सब निकाले और उसकी गोद में रख दिए और कहा, तू मुझे माफ कर दे। उसने कहा, हुजूर, मैंने आपको माफ किया। आला हजरत कहते हैं, ऐसे नहीं, एक बार चपत रसीद कर दे। उसने कहा, नहीं। तो आला हजरत ने उसका हाथ पकड़ा और खुद उसके हाथ से अपने उस पर मारने लगे। मैं पूछना चाहता हूं, तुम दुनिया के हुकूक को पामाल करने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा दाई कहते हो। लाओ, अगर तुम्हारे पास इमाम अहमद रजा जैसे किरदार की एक झलक भी मौजूद हो तो